السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے جو وظیفہ اور جو نقش دینے جا رہا ہوں یہ زندگی کا ایک اہم نقش ہے کہ میاں اور بیوی کی زندگی خوشی خوشی گزر رہی تھی۔ اچانک دونوں کی زندگی میں بات بات میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا اور دونوں میں نفرت پیدا ہو گیا۔ اگر عورت کوئی بات اپنے شوہر سے کہتی ہے تو وہ برا مان جاتا ہے، یا مرد اپنی بیوی سے کوئی اچھی بات ہی کیوں نہ کہتا ہے وہ بھی نہیں مانتی ہے، اور دونوں کے درمیان سے محبت و پیار ختم ہو گیا ہے اور نفرت پیدا ہو گیا ہے، اور یہاں تک کا جھگڑا پہنچ گیا ہے کہ اب دونوں الگ الگ رہنے سہنے لگے، اور دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو کوئی بھی یہ عمل صرف ایک بار کر لے اور پھر اپنی زندگی بھر سے اپنی زندگی اچھی کر لے، چاہے نظر کی وجہ سے ہو یا کیا کرتوت یا جادو ٹونا کی وجہ سے ہو، یا جین ہی کیوں نہیں کرا رہا ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل سے سب کاٹ ہو جائے گا اور پھر سے محبت پیدا ہو جائے گا۔ عمل میں جو بتانے جا رہا ہوں غور سے آپ تمام سماعت فرمائیں گے۔ میں جو بنا رہا ہوں ابھی نقش دکھایا ہوں وہ چال کے حساب سے لکھنا ہے۔ آپ جو 7 اور 6 یہاں پہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے چال سب سے پہلے یہ پہلا گھر ہوا، یہ دوسرا گھر ہوا، یہ تیسرا گھر ہوا، یہ چوتھا گھر ہوا، یہ پانچواں گھر ہوا، یہ چھٹا گھر ہوا، یہ ساتواں گھر ہوا، یہ آٹھواں گھر ہوا، یہ 9، یہ 10، یہ 11، یہ 12، یہ 13، یہ 14، یہ 15، یہ گھر ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کس طرح سے نام لکھنا ہے وہ تو میں بتا چکا ہوں، لیکن جو گھر جو دکھا دیا اسی گھر کے حساب سے یہ گھر میں آپ کو 2 لکھنا ہے، یہاں جو دوسرا گھر میں 4 لکھنا ہے، تیسرا گھر میں 6، یعنی 2 2 کر کے آپ کو یہ گھر کو پورا کرنا ہے۔ یہاں پہ نام لکھنے کے بعد آج جس طرح میں بتا چکا ہوں اسی طرح تعویذ کو پہن لینا، انشاءاللہ بے پناہ مرد یعنی میاں بیوی میں اللہ محبت پیدا کرے گا۔ السلام علیکم۔ دیکھیے سب سے پہلے اس طرح سے لکیر ٹان لینی ہے۔ یہ دیکھیے سب سے پہلے یہ اس طرح سے، اس کے بعد اس طرح سے، پھر اس طرح سے، یہ اس طرح سے لکیر ٹان لینی ہے۔ ٹان لینے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگ کس گھر سے لکھنا شروع کرنا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، دھیان سے دیکھیں گے۔ لیکن اس نقش کو بھرنے سے پہلے یہاں پہ 7 8 6 لکھ لینی ہے۔ سب سے پہلے 7 8 6 لکھ لینی ہے۔ اس کے بعد چال کو اچھا سے دیکھیں، اسی چال کے مطابق اگر آپ تعویذ کو بناتے ہیں، نقش کو بناتے ہیں تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے سب سے پہلے اس گھر میں آپ کو 2 لکھنا ہے، 2 لکھ لیے۔ اس کے بعد 2 لکھنے کے بعد یہاں پہ 4 لکھنا ہے، پھر یہاں پہ 6 لکھنا ہے، یہاں پہ 8 لکھنا ہے، یہاں پہ 10 لکھنا ہے،
यहाँ पे 12 लिखना है, यहाँ पे 14 लिखना है, यहाँ पे 16 लिखना है, यहाँ 18 लिखना है, फिर यहाँ पे 20 लिखना है, यहाँ 22 लिखना है, यहाँ 24 लिखना है, यहाँ 26 लिखना है, 28, उसके बाद ये 30। अब यहाँ घर में क्या लिखना है वो आप लोग समाप्त फरमाएंगे कि अगरचे मर्द से औरत नफ़रत करती है, औरत बात नहीं सुनती है, तो यहाँ पे फला बिन फला, जैसे मैं लिख रहा हूँ फला बिन फला, ये हो गया फला बिन फला। यानी यहाँ पे अगर मर्द से औरत नफ़रत करती है तो पहले ऊपर में औरत का नाम, उसके बाद औरत है तो यहाँ पे बिनते लिखना है, बिनते। यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये बे नू और ते, बिनते, इस तरह से लिखना है। और अगर जेंट्स है तो वहाँ पे बिन लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अला हुब लिख देना है, फिर यहाँ पे फला बिन फला लिख देना है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जहाँ पे औरत के बारे में लिखा जाता है वहाँ पे बिनते लिखा जाता है, अब मर्द के बारे में बिन लिखा जाएगा। तो अगरचे किसी औरत का मर्द इस तरह से उसके साथ सलूक कर रहा है, सही से प्यार और मोहब्बत से पेश नहीं आ रहा है, या नफ़रत कर रहा है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तब औरत जो है वो चाहे किसी अच्छे आमिल से या अच्छी नमाजी से, या अगर खुद नमाज पढ़ती है तो खुद इस तावीज़ को बना सकती है, नक्श को बना सकती है। तो औरत को क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले अपना शौहर का नाम, मान लीजिए शौहर का नाम है मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान, फिर बिन मोहम्मद इरफान बिन उसका बाप का नाम मोहम्मद ज़ाहिर, मोहम्मद ज़ाहिर, ठीक है। ये हो गया मर्द का। उसके बाद यहाँ पे अला हुब, फिर औरत अपनी नाम लिख सकती है। मिसाल के तौर पे उसका नाम है, मान लीजिए शबनम, तो ये शबनम, शबनम बीबी, इस तरह से बिनते, उसका माँ का नाम है माहिरुन निसा, इस तरह से लिख लेना है। और वो तावीज़ जब मुकम्मल हो जाए उसके बाद इस तरह से फोल्ड करना है तावीज़ को। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखिए ये तावीज़ इस तरह से फोल्ड करिए, उसके बाद मादली में भर लेना है। इस तरह फोल्ड करके मादली में भर लेना है। अब भरने के बाद अगर औरत पहन रही है मर्द को, जैसे मर्द उससे मोहब्बत करने लगे, शौहर उसके साथ अच्छा से सुलूक आने लगे, तो औरत अपने सीधे बाजू पर उसे बांधे, सीधे यानी दाहिने बाजू पर। और अगर मर्द पहन रहा है, उसकी औरत अच्छा से सुलूक नहीं कर रही है, तो मर्द पहने तो अपने उल्टे बाजू पर यानी बाएं बाजू पर पहन ले। इंशाअल्लाह एक दिन के अंदर अंदर अल्लाह तबारक व तआला सारी नफ़रत को प्यार में बदल देगा, चाहे किया करतूत के वजह से हो या किसी तरह का कोई जिन ही क्यों ना ऐसा मामलात करा रहा हो, दोनों के दरमियान में बेपनाह अल्लाह मोहब्बत पैदा करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरने के बाद